بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی نے کہا ہے کہ افغان حکام قندوز حملے میں ملوث افراد کو سزا دیں۔ مقبوضہ فلسطین میں اماراتی اور اسرائیلی آئل معاہدے کے خلاف مظاہرے۔ سیاہ فام شہری کو گولی مار کر مفلوج کرنے والے سفید فام پولیس آفیسر کو بخش دیا گیا۔ عراق میں آج پارلیمنٹری انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلے مذاکرات۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ چین تائیوان کے ساتھ پرامن الحاق چاہتا ہے۔ نائجیریا کی مارکیٹ پر مسلح افراد کا حملہ، کم از کم 20 افراد جان بحق، متعدد زخمی۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں 26 اگست کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تشویشناک حالت کے باعث کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہسپتال کے کووڈ وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ ان کے انتقال کی تصدیق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کی ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی اہم کردار تھا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر قدیر خان نے ہی کی تھی۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ 1 اپریل 1936 کو موجودہ بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹلرجی میں ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر 1976 میں پاکستان واپس آئے۔ انہوں نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ اس سے قبل انہیں 1989 میں ہلال امتیاز کے تمغے سے بھی نوازا گیا تھا۔ پاکستان کے آمر صدر جنرل پرویز مشرف نے امریکی ایما اور CIA کی معلومات کی بنا پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو جوہری نقشے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے الزام میں گھر میں نظر بند کر دیا اور ان سے کسی کو ملنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان تمام الزامات کو قبول کرنے پر مجبور کیا اور انہوں نے کچھ الزامات کو ایک پریس کانفرنس میں قبول کیا اور کچھ سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں عدالت نے انہیں اس معاملے پر اظہار رائے کرنے سے منع کر دیا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 2009 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک آزاد شہری قرار دیا اور نظر بندی سے نجات دی، تاہم اسلام آباد میں ان پر نظر بندی کی فضا تا دم آخر قائم رہی۔ واضح ہے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والے ہیرو کے ساتھ اس ملک نے جو
सलूक किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक जानिब पाकिस्तान में फनकारों और अदाकारों की खूब इज्जत अफजाई की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे हीरोज हैं जिन्हें सिर्फ इस जुर्म की सजा दी गई कि वो मोहसिन पाकिस्तान है और उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। मोहसिन पाकिस्तान होने के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पूरी जिंदगी मुजरिमों की तरह कैद में गुजारी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वफात पर पूरी कौम अफसरदा है। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई ने कहा है कि अफ़गान हुक्काम कुंदूज़ हमले में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दें। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी ने फरमाया कि हमसाया और बिरादर मुल्क अफ़गानिस्तान के हुकाम से इस बात की तवक्को की जाती है कि वो इस भयानक जुर्म का इर्तिकाब करने वाले खूंखार अफराद को करार वाक़ई सज़ा देंगे और ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करके मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश की नशोनुमा अमरीकी ताउन और मंसूबों के तहत अंजाम पाई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में दाइशी गिरोह की हर मुमकिन मदद की और उनके खात्मे की राह में रुकावट बनकर हाइल रहा है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश खुरासान मुसलसल हमले कर रहा है। दाइश शाम और इराक में भी शिया नस्लकुशी कर चुका है, लेकिन वहाँ से शिकस्त खाने के बाद अब अफगानिस्तान में अमरीकी पुश्त पनाही में सरगर्म अमल है। मुतअद्दिद गैर मुल्की सहाफ़ियों ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया कि इराक और शाम की तरह अफगानिस्तान में भी अमरीका दहशतगर्द गिरोह दाइश को मदद फराहम कर रहा है। मकबूजा फ़लस्तीन में अमाराती और इसराइली ऑयल मुआहदे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए। तुर्किश ख़बरसा एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस मुतनाज़ा डील के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए गए। ये मुतनाज़ा मुआहदा गुज़िश्ता माह सितंबर में किया गया, जो नाम नहाद इब्राहीम एकॉर्ड का हिस्सा है। मुज़ाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर अमारात और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। मुज़ाहरे के शुरका का कहना था कि इस मुआहदे से मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनियों की पीठ पर छुरा गोपा है। सियाह फार्म शहरी को गोली मार कर मफलूज करने वाले सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर को बख्श दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता साल रस्टिन शशकी नामी सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने सियाह फार्म शहरी जैकब ब्लैक को गोली मारकर मफलूज कर दिया था। इस बेरहमाना इक़दाम की वजह से अमरीका भर में मुज़ाहरे शुरू हो गए थे। ताहम फेडरल प्रोसिक्यूटर ने फैसला किया है कि वो सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इराक़ में आज पार्लियामेंट्री इंतख़ाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक नई इंतखाबी इस्लाहात के बाद ये मुल्क में पहले पार्लिमानी इंतखाबात हैं। इससे कबल ये इंतखाबात 2020 में होना शेड्यूल थे, ताहम 2019 में शदीद अवामी मुजाहिरों और नई पार्लिमानी और बेहतर माशी मुतालबात के बाइस इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। ख्याल रहे कि इराक़ के इलेक्शन पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए अहम करार दिए गए हैं। अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान पहले मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान हुकूमत और अमरीकी अहदेदारों के दरमियान ये पहली मुलाकात है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर ख़ान मुत्तकी का कहना था कि उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया है कि बाइडन इंतज़ामिया दोहा मुआहदे की पासदारी करते हुए अफ़गानिस्तान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों पर से पाबंदी हटाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन ताइवान के साथ पुरअमन इल्हाक़ चाहता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन के कौमी दिन से खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन तरीके से मुत्तहिद होना पूरी चीनी कौम के मफाद में होगा। ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का अमल पुरअमन तरीके से होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार भी किया कि चीन के लोग अलहदगी के खिलाफ जदोजहद की एक अजीम दास्तान रखते हैं। दूसरी तरफ ताइवान के सदर ने कहा कि इनका मुल्क चीन के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अपनी दिफाई जरूरियात और सिक्योरिटी पर हरगिज समझौता नहीं करेंगे। ताइवान के सदारती महल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताइवान फौजी तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अपनी आजादी के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। ख्याल रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलहदा रियासत मानता है और इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है। हालिया कुछ अरसे में चीन ताइवान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। ये तनाज़ा आलमी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया है। चीन को शिकस्त देने के लिए मुखालिफ इत्तेहादी ममालिक बिलखुसूस अमरीका की ताइवान को भरपूर हिमायत इस बात का वाज़ेह सबूत है।
نائجیریا کی مارکیٹ پر مسلح افراد کے حملے میں کم سے کم 20 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کے مقامی رکن پارلیمنٹ کے مطابق ریاست سکوٹو میں ایک مسلح گروہ نے مقامی مارکیٹ کو نظر آتش کرنے کے بعد اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ مسلح افراد نے دسمبر سے اسکول کے بچوں اور دیہاتیوں کے اغوا کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔